Hello everyone. In previous lecture we had seen about the wholesale of drugs. It's done by two ways. First from shops and second by from motor vehicles. Okay, for from shops it requires license for wholesale of C and C1 drugs, license for drugs other than schedule C and C1, and license required for sale of schedule X drugs, wholesale of schedule X drugs. And then we had seen that is the sale wholesale of drugs from motor vehicles. Okay, so what are the different conditions will be there, that we had seen in detail. So next we will see about the general conditions of license. Okay, so what is mean by this means that important procedures, okay, that required to be followed for various operations in above means previous ज्या काही आपण एस्टॅब्लिशमेंट्स बघितल्या, दॅट इज wholesale, retail. Okay, so for that some important procedures that we have to follow. It's the must, it's that procedures, it's compulsory. Okay, so that we will see that what are that procedure we require to follow, that is the general conditions of license. म्हणजे काय तर टर्म्स अँड कंडिशन्स काय असतात, नियम आणि अटी ज्या लागू असतात कंपल्सरी, त्या आपल्याला आता बघायच्या आहेत. सो कोणत्या कोणत्या आहेत तर फर्स्ट इज डिस्पेन्सिंग अँड कंपाऊंडिंग ऑफ ड्रग्ज. देन डिस्पेन्स कंपाऊंडिंग करत असताना काय आपण फॉलो केलं पाहिजे, कोणत्या प्रोसिजर फॉलो केल्या पाहिजेत. देन सेल ऑफ शेड्यूल एक्स अँड शेड्यूल एच ड्रग्ज. ओके, देन सप्लाय ऑफ शेड्यूल सी ड्रग्ज, देन सप्लाईज ऑफ अदर ड्रग्ज, रेकॉर्ड्स ऑफ परचेसेस ऑफ ड्रग्स. म्हणजे रेकॉर्ड्स ठेवले पाहिजेत आपण परचेस करत असू ड्रग. इफ यू आर अ रिटेलर देन यू आर परचेसिंग इट फ्रॉम द होलसेलर, अँड इफ यू आर अ होलसेलर देन यू आर परचेसिंग इट फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरर. ओके, सो दॅट रेकॉर्ड्स ऑफ परचेस यू हॅव टू मेंटेन. Then storage of schedule X drugs and drugs with expiry dates. X drugs आहेत, X drugs it contains the psychotropic substances, okay, narcotic and psychotropic substances. So you have to keep separate cupboard for that with lock and key function, and you should have maintained privacy, that you can only go, means that qualified person, that is the registered pharmacist, can go only there. Then storage of veterinary medicines. What is veterinary? Veterinary म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला, that is medicines which are required for the animal, that are called veterinary medicines. Okay, so that veterinary medicine that should be kept in the separate drawer or cupboard, that should be reserved for their, means it's for veterinary use only, and there you should write this, that is for veterinary use only. Then in drug stores, then supply of any drug by retail in a container other than provided by the manufacturer. means जर तुम्ही ओरिजिनल कंटेनर यूज करत नसाल तर देन वॉट रिटेलर सप्लाय करण्यासाठी, देन तेव्हा काय कंडिशन आहेत. देन सेल, स्टॉक अँड स्टोरेज ऑफ फिजिशियन सॅम्पल्स. फिजिशियन सॅम्पल म्हणजे कोणतं सॅम्पल, MR जे असतात, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, डॉक्टरांना जे सॅम्पल देतात त्याला काय बोलतात, फिजिशियन सॅम्पल असं म्हणतात. ओके, आणि त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं इन रेड लेटर्समध्ये, नॉट टू बी सोल्ड, ओके, नॉट फॉर सेल असं लिहिलेलं असतं, किंवा नॉट टू बी सोल्ड, इट्स फिजिशियन सॅम्पल असं लिहिलेलं असतं. अँड ड्रग्ज मींट फॉर सप्लाय अंडर गव्हर्मेंट स्कीम. ओके, मीन्स गव्हर्मेंट स्कीम्स आर सम देअर, दॅट इज द आर्म फोर्सेस, मीन्स आर्मीमध्ये जे कोणी असतात त्यांच्यासाठी स्कीम्स असतात. देन the schemes for ESI like schemes, insurance like schemes are there. So तेव्हा काय कंडिशन आहेत. and sale or stock of drugs after expiration of potency. ओके, त्या ड्रगची एक्सपायरी झाल्यानंतर त्याचा मग स्टॉक कसा करायचा, त्या कंडिशन्स काय आहेत. ओके, सो वी विल सी व्हॉट आर द कंडिशन्स वन बाय वन. So first is dispensing and compounding of drugs. Okay, so now tell me what is the difference between the compounding and dispensing.
कंपाऊंडिंग करणं आणि डिस्पेन्सिंग करणं ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे, तर सी, कंपाऊंडिंग इन्व्हॉल्व्स प्रिपरेशन, मिक्सिंग, लेबलिंग अँड पॅकेजिंग ऑफ ड्रग ऑर मेडिसिन. ओके, लिसन केअरफुली. कंपाऊंडिंगमध्ये काय इन्व्हॉल्व असतं, तर प्रिपरेशन करणं, मिक्सिंग करणं, देन लेबलिंग करणं आणि पॅकेजिंग करणं त्या ड्रग ऑर मेडिसिनचं. अँड डिस्पेन्सिंग इन्व्हॉल्व्स व्हॉट, डिस्पेन्सिंगमध्ये काय इन्व्हॉल्व आहे, इन डिस्पेन्सिंग सी, you giving already available pack medicine or drug that is the manufactured by the pharmaceutical manufacturer, and that means already pack medicine or drug you are giving to patients or patients caretaker by evaluation of prescription. Okay, so for compounding qualified person, registered pharmacist is required, but see, in the dispensing qualified person is not required because you have to give as it is. जे काही आहे तर तसंच द्यावं लागतं. मेडिसिन जे कंपनीने बनवलं असतं ते प्रिस्क्रिप्शनवर बघायचं आणि उचलून द्यायचं, एवढंच काम असतं. बट सी, इन केस ऑफ प्रिपरेशन मीन्स इन केस ऑफ कंपाऊंडिंग देअर इज क्वालिफाईड पर्सन इज रिक्वायर्ड. ओके, so now see what are the conditions will be there. So all drugs which are compounded at the premises against the prescription of medical practitioner should be compounded by a registered pharmacist himself. Okay, मग सगळे जे काही ड्रग्स कंपाऊंड केले जाणार आहेत, ओके, त्या प्रिमायसेसमध्ये. आता पूर्वीच्या काळी कसं होतं, तर तिथेच कंपाऊंडिंग केलं जात होतं मेडिसिन्सचं. बट फ्रॉम लास्ट 20 years देर इज मीन्स जे मॅन्युफॅक्चररकडून आलेलं आहे ते डिरेक्टली काय मिळतं पॅकिंग ॲज इट इज. बट बिफोर 20 years ago that situation was like this, and after that pharma industry had done growth so far. सो सी, हे जे कंपाऊंडिंग हे कोणी करायचं, तर रजिस्टर्ड फार्मासिस्टच्या अंडरच झालं पाहिजे, प्रिस्क्रिप्शनच्या अगेन्स्ट or under his direct and personal supervision. So all supplies of drugs on a prescription should be recorded in a register. Okay, that register should be maintained for the purpose under the following headings. मग सगळे जे रेकॉर्ड्स आहेत, जे काही सप्लाय करणार ड्रग्ज आपण प्रिस्क्रिप्शनवरती, ते काय करायचे, त्याचा सगळा रेकॉर्ड आहे हा आपल्या रजिस्टरमध्ये मेंटेन करून ठेवायचा. म्हणजे काय, तर रजिस्टरमध्ये रेकॉर्ड करून ठेवायचा. सो अंडर वॉट फॉलोइंग हेडिंग्स, मग आता काय त्याच्यामध्ये काय काय पर्टिक्युलर असले पाहिजेत की जेव्हा आपण रेकॉर्ड करणार आपल्या रजिस्टर बुकमध्ये. म्हणजे काय, तर एखादं रजिस्टर बुक असतं, बुक लाईक, नोटबुक लाईक, ओके, सिम्पल यू कॅन पुट डायरी फॉर दॅट और एनी अदर रजिस्टर बुक्स, ओके, जे काही मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात तसे. सो मग त्या अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स मग तुम्हाला काय काय त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड ठेवायचे आहेत. इन दॅट फर्स्ट वन इज द सिरियल नंबर ऑफ द एंट्री. सिरियल नंबर मीन्स सपोज मी मेडिकल सकाळी माझं उघडलं 8 वाजता, 9 वाजता माझ्याकडे काय आलं, तर कोणतंही मी विकते फॉर्म्युलेशन. सो सपोज 1 नंबर, देन डेट ऑफ सप्लाय, then today's what is the date will be today, that we will write. It's 16th January will be there, 15th January, whatever that I will write, that is the 15/01/2021. Then name and address of the prescriber. प्रिस्क्रायबर म्हणजे कोण, ज्याने प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलंय तो. कोण प्रिस्क्रिप्शन लिहून देतं पेशंटना, डॉक्टर लिहून देतात. ओके, सो दॅट डॉक्टरचं नेम, ओके, मिस्टर, दॅट इज द डॉक्टर वॉट एवर विशाल आंबेकर, जे कोणी असतील. ॲड्रेस ऑफ द प्रिस्क्रायबर ॲट पोस्ट देवरुख. देन नेम ऑफ द पेशंट or name and address of the owner of animal if drug is for veterinary use. आता वेटरनरी यूजसाठी असेल, वेटरनरी यूज म्हणजे काय, तर ॲनिमल यूजसाठी ते जर मेडिसिन असेल, देन सी, देन नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ दॅट ॲनिमल. ओके, सपोज ते ॲनिमल्स जी काही आहेत ती तुमची आहेत, तर मग तुमचं नाव येणार तिथे, नेम अँड ॲड्रेस. देन नेम्स ऑफ द ड्रग्ज अँड देअर क्वांटिटीज. नेम त्या ड्रगचं काय प्रिस्क्राईब केलं आहे, म्हणजे काय दिलं आहे, डायक्लोफिनॅक दिलं आहे, हाऊ मच, 5 टॅब्स. पॅरासिटामॉल 10 टॅब्स. सेट्रेझिन
5 tabs. Okay, so that name of drug and their quantities. Then in case of Schedule C and Schedule H drugs, the name of manufacturer, batch number and date of expiry. म्हणजे काय तर शेड्यूल सी, आता शेड्यूल सीमध्ये काय येतात ऑल स्पेशल अँड बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्स. ओके, युअर वॅक्सिन्स, सेरा, टॉक्झॉइड्स, अँटीजेन्स, that all comes under these Schedule C drugs. And Schedule H, you all know, that is the your cimetidine, fexofenadine, ofloxacin, ibuprofen, diclofenac, ketoconazole, mebendazole, and so many categories of drugs are comes under Schedule H drugs. Okay, and see that Schedule H drugs you can't give without the prescription of the registered medical practitioner. We had seen in the schedules. Okay, so देअर नेम ऑफ दॅट मॅन्युफॅक्चररचं नाव असलं पाहिजे. सी जेव्हा कोणतंही असं बिल केलं जातं फार्मसीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर मस्ट असतं मॅन्युफॅक्चररचं नेम सगळ्याच मेडिसिनला. मॅन्युफॅक्चरर, बॅच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी हे सगळं बिलावरती त्या इन्क्लूड केलेलंच असतं. देन सी तुम्ही कधी मेडिकल स्टोअरमध्ये गेलात तर यू डिमांड फॉर बिलसाठी तुम्ही डिमांड करा. कोणतंही मेडिसिन घेतलं तुम्ही, सपोज तुम्ही चेस्टॉन कोल्ड टॅबलेट घेतलीत और नेसिप और कोणतीही डायक्लोजेम सारखी टॅबलेट घेतलीत, देन यू डिमांड फॉर बिल. ओके, देन देअर विल बी फार्मासिस्ट विल बी देअर, ही विल गिव्ह यू द बिल अँड सी ऑन दॅट जे काही डिटेल्स काही असतील ते बघा तुम्ही. ओके, देन सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्टची सिग्नेचर असते ॲट द लास्टला. ओके, फार्मासिस्ट कशामध्ये पूर्ण ते जर बिल असेल तर त्याच्या राईट हँड साईडला राईट अँड लास्टला फार्मासिस्टचे सिग्नेचर असते. देन ड्रग सप्लाइड ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन शुड कंप्लाय विथ इट्स डिस्क्रिप्शन इन द प्रिस्क्रिप्शन मॅन्युफॅक्चरर एक्सेट्रा. म्हणजे काय तर जे काही ड्रग आपण सप्लाय करणार प्रिस्क्रिप्शनवरती, तर म्हणजे जे प्रिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेलं आहे तेच आपण दिलं असलेलं पाहिजे. प्रिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिहिलं आहे, आपण कुठचं तरी वेगळंच दिलं दुसरं, देन इट्स नॉट ओके. ओके, दर मग आपण चुकीचं देत आहोत, आपण मग त्या ठिकाणी गुन्हा करत आहोत. ओके, सी इट्स व्हेरी रेस्ट्रिक्टेड अँड यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल वाईल वर्किंग इन अ फार्मसीमध्ये काम करत असताना, ॲज अ फार्मासिस्ट म्हणून काम करत असताना, जॉब करत असताना और ॲज अ बिझनेस करत असताना यू शुड हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. ओके, खूप सावध राहावं लागतं बिकॉज सी इट्स अ मेडिसिन. ओके, कारण हे तुम्ही लोकांना देताय, इट विल अफेक्ट ऑन हिज पेशंट्स हेल्थ. सो बी व्हेरी केअरफुल इन द फ्युचर. ओके, खूप जे काही आहे व्यवस्थित वाचूनच, आपल्याला काही समजत नसेल तर अजून दुसऱ्या कोणाची हेल्प्स घेऊन और सिनियर्स विल बी देअर, त्या सिनियर्सची हेल्प्स घेऊन, देन गुगलला सर्च करून, देन मेडिसिन जर काहीच लिहिलेलं समजत नसेल तर इन केस डॉक्टरांशी कॉन्टॅक्ट करून मेडिसिन काय करावं लागतं तर द्यावं लागतं. then see, in respect of drugs not compounded, okay, but supplied in or from original containers, the details may be entered in cash or credit memo. म्हणजे काय तर ड्रग्स कंपाऊंड केलेले नाही आहेत. ओके, तुमच्या इथे तुम्ही कंपाऊंड केले नाहीत म्हणजे काय, तिथे तुम्ही प्रिपेअर केलं नाही आहे, मिक्सिंग केलं नाही आहे, लेबलिंग किंवा पॅकेजिंग काहीच केलेलं नाही आहे. ओके, बट सप्लाइड इन और फ्रॉम ओरिजिनल कंटेनर्स, बट आज मॅन्युफॅक्चररकडून आलं आहे आणि ते तुम्ही काय करताय तर सप्लाय करताय ॲज इट इज, म्हणजे ओरिजिनल कंटेनरमध्ये ॲज इट इज जे काही तुम्ही सप्लाय करत असाल. ओके, सो दॅट टाईम जे डिटेल्स आहेत म्हणजे कोणाकडून आणलं आहे, कोणत्या स्टॉकिस्टकडून आणलेलं आहे आपण, कोणत्या मॅन्युफॅक्चररकडून आलं आहे, क्वांटिटी किती आली आहे. ओके, दॅट शुड बी एंटर्ड इन कॅश और क्रेडिट मेमो बुक. मेडिकलमध्ये आपली स्वतःची कॅश और क्रेडिट मेमो बुक असते, क्रेडिटवरती आणलं असेल किंवा कॅशवरती आणलं असेल. सो दॅट ऑल पर्टिक्युलर्स यू शुड नोट डाऊन. हे सगळे पर्टिक्युलर्स काय करायचे तर नोट डाऊन करायचे. ओके, अँड सी मीन्स you should cash or credit memo book serially. Okay, serially numbered and
स्पेशली मेंटेन फॉर दिस पर्पज. मग सेपरेट ते जे रजिस्टर आहे हे ह्याच्यासाठीच स्पेशली असलं पाहिजे, जे कुठून आपण ड्रग्ज ज्यांच्याकडून मेडिसिन्स आणलेले आहेत सो त्यांचं एंटर करण्यासाठी, कोणाकडून आणलं आहे, किती तारखेला आणलं आहे, त्याच्यानंतर बिल किती झालं. आता फॉर एक्झाम्पल इन सपोज ॲट द डेट 16 जानेवारी 2021 देन सिरियल नंबर 1ला काय येईल, ब्रिज मेडिसिन्स, त्यांच्याकडून आता समजा 20,000चं काय आलं आहे तर ऑर्डर आलेली आहे. सो यू शुड राईट डाऊन युअर 20,000 देन डेट. ओके, देन क्रेडिट मेमो, जे काही असेल ते कॅश और क्रेडिट मेमो. So the licensing authority may require records to be maintained in a register if it feels that the entries of carbon copies of the cash or credit memo are not legible. Licensing authority require that record for that. So see that above particulars means what the particulars we had seen that need not be recorded if the drugs are supplied on prescriptions under the employees state insurance scheme. Okay, or in case drugs means other than those specified in schedule C are supplied in original unopened containers. म्हणजे काय तर अशा ज्या काही स्कीम्स आहेत ESIS लाईक दॅट मीन्स एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स स्कीम्स असेल, सो दॅट मीन्स गव्हर्मेंट स्कीम, दॅट टाईम यू शुड मीन्स इट्स नॉट means it need not be recorded. Okay, then if any prescription is dispensed a second time or any occasion thereafter, it is sufficient to record its serial number, डेट ऑफ सप्लाय. म्हणजे काय तर प्रिस्क्रिप्शन आपण परत सेकंड टाईम डिस्पेन्स करत असू तेव्हा देन यू हॅव टू मीन्स रेकॉर्ड सिरियल नंबर, डेट ऑफ सप्लाय, क्वांटिटी सप्लाइड अँड रेफरन्स टू द एंट्री वेन इट वॉज फर्स्ट डिस्पेन्स कधी केलं होतं आणि मग सेकंड सप्लाय करताना त्याचे डिटेल्स. सो प्रिस्क्रिप्शन्स कंटेनिंग शेड्यूल एच ड्रग्स शुड नॉट बी डिस्पेन्स मोर दॅन once. Okay, listen carefully. Unless the prescriber has specified that they may be repeated a given number of times or at stated intervals. ओके, म्हणजे प्रिस्क्रायबरने डॉक्टरांनी त्याच्यावरती दिलं असेल परत. आता कसं जनरली असतं प्रिस्क्रिप्शनवर पहिल्या 5 टॅब्लेट्स 10 टॅब्लेट्स लिहिले असतात आणि डॉक्टरांनी त्याच्या पुढे प्लस करून जर अजून 5 लिहिल्या असतील देन यू कॅन गिव्ह ओनली इन केस ऑफ शेड्यूल एच ड्रग्स, बट अदरवाईज इफ प्रिस्क्रायबर नॉट स्टेटेड देन यू कांट गिव्ह. ओके, सो सच प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी डिस्पेन्स इन अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल. Okay, with the prescriber's instruction and dispenser should at the time of dispensing, म्हणजे डिस्पेन्सर जो कोणी डिस्पेन्स करणारा आहे फार्मासिस्ट त्याने डिस्पेन्स करताना नोट काय करायचं, डिस्पेन्सिंगची डेट कोणती आहे अँड हिज नेम अँड ॲड्रेस अबाव द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्रायबर. ओके, प्रिस्क्रायबरच्या सिग्नेचरच्या वरती ज्याने कोणी हे केलेलं आहे डिस्पेन्स केलेलं आहे सो हिज नेम अँड ॲड्रेस. So this is about means conditions for general in that dispensing and compounding of drugs. Okay, so that all is very simple to remember. ह्या रेकॉर्ड्स आहेत हे काय केले पाहिजेत तर मेंटेन केले पाहिजेत. देन नेक्स्ट वी विल सी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेल ऑफ शेड्यूल X and schedule H drugs. So you all know schedule X drugs means narcotic and psychotropic substances. Then all your alprazolam categories, midazolam, etizolam, they are all what narcotic drugs. Okay, Restil 0.5 from Cipla, it contains alprazolam, it's what narcotic. Okay, हे सगळे काय आहेत तर नार्कोटिक्स मीन्स शेड्यूल एच कॅटेगरीमध्ये आणि त्याच्यामध्ये मग NRX लिहिलेलं असतं त्याच्यावरती. हे जे नार्कोटिक्स असतात ते अल्प्राझोलम ओके त्याच्यावरती. सो substances specified in schedule H and X should not be retailed, okay, except on a prescription of a registered medical practitioner. म्हणजे काय की जे शेड्यूल एच आणि शेड्यूल एक्समध्ये जे काही ड्रग येतात ते रिटेलरने विकू नयेत. कधी विकले पाहिजेत, जेव्हा केव्हा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण डॉक्टरचं जेव्हा प्रिस्क्रिप्शन येईल त्याच वेळी काय केले पाहिजेत तर त्याने विकले पाहिजेत.
Prescriptions ordering such drugs should not be dispensed more than once unless otherwise specified. म्हणजे काय, तर प्रिस्क्रिप्शन आपल्याकडे पेशंट तो घेऊन आला तर ते आपण एकदा दिलं, ओके. सपोज आज आला 16 जानेवारीला आणि त्याच्यामध्ये हे एनालिक्स लिहिलेले, समजा रेस्टिल 0.25च्या किती 5 टॅब्लेट्स लिहिलेल्या आहेत. अँड सपोज परत आफ्टर 5 days जर परत पेशंट आला तो, तर दॅट टाईम त्या 5 टॅब्लेट्स प्रिस्क्रिप्शनवर डेट आहे 16 जानेवारी, बट सपोज तो पेशंट आला परत 22 जानेवारीला, ओके, 2021ला, तर त्याने प्रिस्क्रिप्शन दिलं तुमच्याकडे, पण तुम्ही ती रेस्टिल 0.5 दिलेलं आहे पण तुम्ही ते द्यायचं नाही, ओके. जर त्याने डॉक्टरने त्याच्यावरती म्हटलं असेल कायम चालू ठेवणे और +5 करून पुढे दिलं असेल, then okay, then you can give it, but otherwise that if the prescriber is not stated, then you can't give, okay. So see, if the prescription contains a direction that it may be dispensed more than once and at specified intervals, it may be repeated, okay. म्हणजे जे मी आता सांगितलं ते according to such direction only. प्रिस्क्रायबरने म्हटलं असेल, डॉक्टरने म्हटलं असेल परत द्या कायम असं म्हटलं असेल और +5 कडून पुढे लिहिलं असेल, देन ओके, यू कॅन गिव इट. सो सी, ॲट द टाईम ऑफ डिस्पेन्सिंग अ प्रिस्क्रिप्शन द डिस्पेन्सर शुड नोट हिज नेम, ॲड्रेस अँड डेट ऑफ डिस्पेन्सिंग, ओके. मीन्स ते मेडिसिन देत असताना आता डिस्पेन्स करणं म्हणजे काय, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डिस्पेन्सिंग? इट इन्व्हॉल्व्स गिविंग ऑलरेडी अवेलेबल पॅक मेडिसिन that is the manufactured by pharmaceutical manufacturer to patient or patient's caretaker, okay. So dispense करत असताना डिस्पेन्सरने काय नोट केलं पाहिजे, कम्प्युटरवर बिल करायचं त्याचं लगेच, हिज नेम, देन ॲड्रेस अँड डेट ऑफ डिस्पेन्सिंग, त्याचं नेम काय आहे, ओके, देन त्याचा ॲड्रेस आणि डेट, ओके. देन नो सबस्टिट्यूशन शुड बी मेड. सो इन केस ऑफ शेड्यूल एक्स अँड एच ड्रग्स यू शुड नॉट सबस्टिट्यूट, मोस्टली म्हणजे सबस्टिट्यूशन करायचं नाही. रेस्टिल 0.5 लिहिले बट सपोज त्याच्यासारखंच दुसरं द्यायचा मोस्टली प्रयत्न करायचा नाही. आणि समजा जर तुमच्याकडे अवेलेबलच नाही आहे काय तसं, तर यू कॅन कॉन्टॅक्ट टू डॉक्टरांना कॉन्टॅक्ट करायचं आणि त्यांनी जर परमिशन दिली तरच मग सबस्टिट्यूट करायचं. बट ॲज पर द लॉनुसार तुम्ही सबस्टिट्यूट जे काही आहे ते देऊ शकत नाही, ओके. देन सी, म्हणजे डिस्पेन्स करत असता जेव्हा तुम्ही शेड्यूल एच अँड एक्स ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन्स, ओके, दॅट यू कुड नॉट डू अ सबस्टिट्यूशन. देन नाव सी, इन एक्झाममध्ये तुम्हाला हा क्वेश्चन असतो, ब्लॅकमध्ये बोल्डमध्ये हा जो क्वेश्चन आहे, गिव्ह द प्रोव्हिजन्स ॲप्लिकेबल टू सेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्ज, ओके, ॲज पर डी, आपला जो चॅप्टर आहे त्याचं नाव आहे. सो तुम्हाला काय विचारलं आहे की सेल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्सचा सेल करण्यासाठी ह्या ॲक्टमध्ये कोणत्या कोणत्या तरतुदी आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. सो आन्सर इज, आता आन्सर बघा काय आहे ते, provisions applicable to sale of schedule X drugs are as follows. So in that first one is what, schedule X drugs shall be supplied only on a prescription of RMP, okay. very important point म्हणजे काय, तर शेड्यूल एक्समध्ये जे येणारे ड्रग्ज आहेत ते प्रिस्क्रिप्शन असेल RMPचं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं, तेव्हाच काय करायचे, सप्लाय करायचे. अँड such prescription should be in duplicate, ओके. त्या प्रिस्क्रिप्शनची काय करायची तर 2 कॉपीज काढायच्या. एक कॉपी जी काही आहे ती लायसन्सी जो कोणी आहे, ओके, म्हणजे तो फार्मासिस्ट असेल किंवा त्या मेडिकलचा ओनर असेल, ओके, दॅट कॉपी त्याने ती त्याच्या फाईलला लावून ठेवायची असते. अँड दॅट शुड बी प्रिझर्व्ड फॉर ॲटलिस्ट 2 years, ओके. 2 years मग ते काय करायचे असते, ठेवून द्यायचे असते. देन ओके, आलं लक्षामध्ये. फर्स्ट काय आहे तर RMP म्हणजे रजिस्टर्ड
मेडिसिनल प्रॅक्टिशनर म्हणजे डॉक्टर त्यांचं प्रिस्क्रिप्शन असेल तेव्हाच तुम्ही हे ड्रग्ज आहेत शेड्यूल एक्सचे ड्रग ते विकू शकता. ओके, आणि ते कॉपी तुम्हाला डुप्लिकेटमध्ये प्रिपेअर करायचे आहे. ओके, म्हणजे काय तर त्याची झेरॉक्स काढून ठेवावी लागते तुम्हाला. 2 कॉपीज ठेवायच्या, अदरवाईज मग त्याची झेरॉक्स काढून ठेवायची आणि मग ते एक कॉपी आहे ती तुम्ही 2 वर्षासाठी तुमच्या फाईलला लावून ठेवायची. ते जे बिल असेल काय ते, आणि त्या कॉपीवरती मागे तुमच्या मेडिकलचा स्टॅम्प मारायचा असतो. सो मग त्या स्टॅम्पवर तुमचं सप्लायड येतं, तुमचं मेडिकलचं नाव जे काही असेल ते येतं आणि डेट येते आणि कोणती मेडिसिन्स डेट येते आणि डेट लिहायची आणि मेडिसिन्स कोणती दिलेली आहेत. आता रेस्टिल 0.5 दिली आहे, मग रेस्टिल 0.5 इज इक्वल टू 5 टॅब्स दिल्यात तुम्ही. सो 1 × 5 टॅब्स इज इक्वल टू 5 टॅब्स असं त्याच्यावरती लिहायचं. आणि मग नंतर मग त्या प्रिस्क्रिप्शनची झेरॉक्स काढायची, म्हणजे ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शनची. हे स्टॅम्प असतो तो ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शनवरती मारायचा, नंतर तो झेरॉक्सला द्यायचा आणि झेरॉक्स काढून झाल्यावरती मग ती झेरॉक्स कॉपी आणि जे काही बिल असेल, ओके, कम्प्युटर प्रिंटेड जे काही बिल आलेलं असेल मग ते स्टेपल करून त्या फाईलला लावून ठेवायचं असतं. ओके, अनलेस अदरवाईज स्टेटेड इन द प्रिस्क्रिप्शन बाय द प्रिस्क्रायबर सच ड्रग्ज मस्ट नॉट बी डिस्पेन्स मोर दॅन वन्स. ओके, म्हणजे काय तर डॉक्टर जेव्हा सांगतील कायम चालू ठेवा किंवा परत घ्या तेव्हाच काय करायचं, तुम्ही ते विकू शकता. ओके, अदरवाईज यू कांट डिस्पेन्स किंवा मोर दॅन वन्स म्हणजे एकपेक्षा जास्त वेळा यू कांट डिस्पेन्स इट, एकापेक्षा जास्त वेळा तुम्ही ते डिस्पेन्स करू शकत नाही. दिस इज फर्स्ट प्रोव्हिजन. देन नेक्स्ट सी सेकंड, the supply of drugs specified in schedule X shall be recorded at the time of supply, okay, in a bound and serially page number register. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एक्स ड्रग्स हे सप्लाय करत असाल मेडिकलमध्ये तेव्हा तुम्ही काय करायचं तर रेकॉर्ड आहे तो मेंटेन करायचा इन अ सिरियली पेज नंबर. ओके, म्हणजे क्रमवार. आत्ता 9 वाजता एक विकले, नंतर 10 वाजता लिहायचं आहे विकायचं आहे, तर मग 9 वाजता विकलं त्याला फर्स्ट नंबर येईल, 10 वाजता विकलं त्याला सेकंड, परत जर 12 वाजता विकलं त्याला थर्ड नंबर येईल. ओके, सिरियली पेज नंबर रजिस्टरमध्ये. ओके, ते दॅट रजिस्टर शुड बी मेंटेन फॉर द पर्पज अँड सेपरेट पेजेस शॅल बी अलॉटेड फॉर ईच ड्रग. ओके, म्हणजे समजा 10 वाजता तुम्ही अल्प्राझोलम विकलं आहे, सो मग त्या पर्टिक्युलर काय करायचं एक रजिस्टर घालायचं. त्या रजिस्टरमध्ये अल्प्राझोलम म्हणजे समजा रेस्टिल 0.5 विकलं आहे, मग तिथे लिहायचं रेस्टिल 0.5, देन त्याच्यामध्ये सिरियल नंबर 1 लिहायचं, देन कोणाला तुम्ही विकलं आहे त्या पेशंटचं नाव, मग कोणी प्रिस्क्राईब केलं होतं ते म्हणजे जे कोणी डॉक्टरांचं नाव येणार तिथे, काय प्रिस्क्राईब केलं तर रेस्टिल 0.5, त्याच्यामध्ये ड्रग काय आहे अल्प्राझोलम, हे काय आहे नार्कोटिक्स आहे. ओके, आणि डेट जी काही असेल ती हे सगळं मेंटेन करायचं असतं रजिस्टरमध्ये. बट नाव एव्हरीथिंग इज अ कम्प्युटर जनरेटेड प्रोसेस, डॉक्युमेंटेशन प्रोसेस. सो जनरली काय केलं जातं रोजच्या रोज रिपोर्ट्स आहेत हे काढले जातात सिरियलीमध्ये. मीन्स कम्प्युटरमध्ये सगळा डाटा फीड केलेला असतो. आपण बिल करतच असतो ना, कारण जेव्हा आपण शेड्यूल एक्स ड्रग्स विकतो तेव्हा आपण बिल करत असतो कम्प्युटरवरती. सो त्या सॉफ्टवेअरमध्येच की एक अशी सिस्टीम आहे, एक अशी प्रोसिजर तुम्हाला फॉलो करावी लागते की त्या सेलमध्ये जायचं, देन शेड्यूल एच जो काही किंवा नार्कोटिकचा रिपोर्ट असतो, मीन्स नार्कोटिक ड्रग रिपोर्ट असा ऑप्शन येतो. सो त्याच्यावरती क्लिक करून मग ते डिटेल्स असतात, मग नार्कोटिक कॅटेगरी सिलेक्ट करायची आणि मग ती ओके कम्प्युटर प्रोसेस असते ही सगळी. आणि मग त्याच्यानंतर मग एंटर करून पुढे. ओके, मी हे इन शॉर्ट सांगते तुम्हाला, जेव्हा प्रॅक्टिकली तुम्ही कराल तुमच्या ट्रेनिंगमध्ये, ओके मेडिकलमध्ये जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकली ट्रेनिंग कराल तेव्हा समजेल तुम्हाला हे. देन एंटर केल्यानंतर मग आत्ता जे आपण बघितलं ना हे रजिस्टर करायचं लिहायचं वगैरे, ते मग ऑटोमॅटिकली कम्प्युटरवरती काय होतं तर जनरेट होत असतं. बट सी आता हा जो तुमचा सिलेबस आहे हा ओल्ड पॅटर्न म्हणजे 1991चा पॅटर्न आहे. सो दॅट टाईम जेव्हा हा तुमचा सिलेबस काढला दॅट टाईम देअर वेअर नो कम्प्युटर्स यूज इन द फार्मसी. तेव्हा कम्प्युटर्स फार्मसीमध्ये यूज केले जात नव्हते. ओके, पण तेव्हा हे असाच रेकॉर्ड हा मेंटेन करावा लागायचा. मग तुम्हाला एक्झाममध्ये हेच लिहावं लागणार. ओके, जे काही आता स्क्रीनवरती पॉईंट आहेत
ते. फॉर युअर एक्स्ट्रा नॉलेज आय टेल यू दॅट कम्प्युटर प्रोसेस बिकॉज आय हॅड डन मेनी टाइम्स फॉर दॅट. ओके, means that narcotic report, that I had work so much on that softwares. Okay, सी सप्लाय करताना म्हणजे शेड्यूल एक्सचे ड्रग्ज आपण सप्लाय करत असू तेव्हा मग ते रजिस्टरमध्ये काय करायचे असतात तर रेकॉर्ड त्यांचा मेंटेन करायचा असतो आणि ते रजिस्टर सेपरेट त्याच्यासाठी ठेवायचं असतं आणि सेपरेट पेज आहे हे प्रत्येक ड्रग्ससाठी ठेवायचं असतं आणि मग त्याच्यामध्ये मग हे सगळे डिटेल्स येतात. मीन्स डेट ऑफ सप्लाय, ओपनिंग अँड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन दॅट डे. ओके, म्हणजे डेट ऑफ सप्लाय जी काय डेट असेल ती, ओपनिंग अँड क्लोजिंग स्टॉक म्हणजे किती शिल्लक आहे तो स्टॉक, देन रिलिव्हंट बिल नंबर काय असेल ते, देन नेम ऑफ ड्रग, इट्स मॅन्युफॅक्चरर्स नेम अँड बॅच नंबर ऑर लॉट नंबर, त्या ड्रगचं नाव, त्याच्या मॅन्युफॅक्चररचं नाव, देन त्याचा बॅच नंबर ऑर लॉट नंबर जो काही असेल. हे सगळे डिटेल्ससुद्धा सॉफ्टवेअरमध्ये येतात बिकॉज ही सगळं ऑलरेडी फीड केलेलं असतं. देन नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द परचेसर ऑर पेशंट, ज्यांना कोणाला आपण विकलं आहे त्यांचं नाव आणि ॲड्रेस. देन डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अँड नेम अँड ॲड्रेस ऑफ RMP, डेट काय असते ती प्रिस्क्रिप्शनची. ओके, देन RMP म्हणजे कुठल्या डॉक्टरांनी ते प्रिस्क्राईब केलं ते पण त्याच्यामध्ये येतं, डॉक्टर नेम काय जे असतं ते येतं त्याच्यामध्ये. मीन्स सॉफ्टवेअरमध्ये तो पूर्ण फॉर्मॅटच असतो रेडी केलेला. सॉफ्टवेअरची फीज असतात पर्टिक्युलर त्या, मीन्स 3-4,000 पर इयर काहीतरी फीज असतात त्या, दॅट यू हॅव टू पेड फॉर दॅट अँड इट बिकम्स व्हेरी इझी फॉर यू वाईल यू आर रनिंग अ फार्मसी. ते सॉफ्टवेअर यूज करणं हे खूप इझी पडतं तुम्हाला. देन सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर हुज सुपरविजन सप्लाय इज मेड, आणि मग लास्टला काय सिग्नेचर, रजिस्टर्ड फार्मासिस्टची साईन ॲट द लास्ट. ओके, सो हे डिटेल्स असले पाहिजे त्याच्यावरती, त्या रिपोर्टवरती म्हणजे त्या रजिस्टरवरती. देन सी थर्ड प्रोविजन, transaction of schedule X drugs should be recorded in a separate register. ओके, इन म्हणजे काय तर ट्रान्झॅक्शन ऑफ शेड्यूल एज ड्रग म्हणजे काय तर आपण शेड्यूल एज ड्रग कोणत्या सप्लायरकडून विकत घेतले होते, त्याच्यानंतर आपण कोणाला विकले, ह्या सगळ्याचा रेकॉर्ड. in which in addition to the above details the quantities purchased should be recorded together with the name and address of the supplier and his license number. सपोज समजा ब्रिज मेडिसेल्सचे स्टॉकिस्ट आहेत आणि माझं ABC नावाचं मेडिकल आहे, तर मी ब्रिज मेडिकल सेल्सकडून आता हे समजा शेड्यूल एक्स ड्रग्ज नार्कोटिक्स आहेत, मीन्स रेस्टिल आहे, देन अजून कोणते ब्रँड्स आहेत, नेक्झिटो प्लस आहे सन फार्माचं, नेक्झिटो LS आहे, समजा हे मी त्यांच्याकडून विकत घेतले, तर मी एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करायचं आणि त्याच्यामध्ये काय लिहायचं, ब्रिज मेडिसेलकडून मी किती तारखेला घेतले. ओके, मीन्स दॅट ट्रान्झॅक्शन, तर ट्रान्झॅक्शन होते म्हणजे काय तर देवाणघेवाण होते, बरोबर. मग ट्रान्झॅक्शन ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्ज दॅट शुड बी रेकॉर्डेड इन सेपरेट रजिस्टर, सेपरेट रजिस्टरमध्ये मेंटेन करायचे. ओके, त्याच्यामध्ये मग अजून काय असतं, इन विच ॲडिशन टू द अबाउट डिटेल्स, ह्या डिटेल्स सोबतच क्वांटिटी किती परचेस केली आहे दॅट शुड बी रेकॉर्डेड विथ नेम अँड ॲड्रेस ऑफ दॅट सप्लायर, त्या सप्लायरचं नाव, ब्रिज मेडिसिन्स वॉट एवर ॲड्रेस जो काही असेल, उद्यमनगर वॉट एवर जो काही ॲड्रेस असेल तो, अँड हिज लायसन नंबर, त्यांचा ड्रग लायसन नंबर असेल तो पण काय करायचा तर रेकॉर्ड करायचा. ओके, देन सी फोर्थ पॉईंट, रेकॉर्ड ऑफ सप्लाय ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग्स टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स, हॉस्पिटल्स, then infirmaries or other institutions should be preserved at least for 3 years from the date of supply. म्हणजे काय तर तुम्ही शेड्यूल एक्स ड्रग्ज आहेत हे कोणाला दिले असतील, RMPsना, मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरना किंवा हॉस्पिटल्सना किंवा इन्फिरॅमरीज म्हणजे किंवा अशा ज्या चॅरिटी ट्रस्ट असतात ना तशासारख्या संस्थांना दिले असतील, म्हणजे ह्या हेतूने आपल्याला काहीतरी दान करायचं आहे
या हेतूने तुम्ही म्हणजे त्यांनी डिमांड केली पाहिजे. असंच काय तुम्ही नार्कोटिक हे शेड्यूल एक्स ड्रग्ज आहे असंच काय तुम्ही विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन काही विकू शकत नाही. ओके, तेव्हा तुम्ही काय करायचे, प्रूफ पण ठेवायचे असतात तुमच्याकडे. तुम्ही हे त्यांना का विकलं आहे, मीन्स RMPsने डॉक्टरांनी तुमच्याकडे मग डिमांड केली होती किंवा हॉस्पिटलने किंवा हे जे इन्फ्रामरीज म्हणजे अशा कुठल्या तरी चॅरिटेबल ट्रस्ट असतात किंवा संस्था असतात. ओके, त्यांनी तुमच्याकडे डिमांड केली होती. मग तो काय प्रिस्क्रिप्शन पेपर जो काही असेल तो काय करायचा, तुम्ही मेंटेन करायचा. अँड दॅट शुड बी प्रिझर्वड फॉर ॲटलिस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाय. ते प्रूफ आहे ते ठेवायचं. आणि अलॉंग विथ दॅट प्रूफ जे काही बिल असेल तुमचं, आज जर तुम्ही विकलं तर आजपासून पुढे 3 वर्ष. ओके, मीन्स 21 टू अप टू द 24 पर्यंत तुम्ही तो रेकॉर्ड आहे तो पुढे काय करायचा तर प्रिझर्व करायचा, ठेवून द्यायचा फाईलला. आणि त्याच्यासोबत तुमच्याकडे प्रूफ पण असलं पाहिजे त्याचं. ओके, असा आहे हा पॉईंट. व्हेरी सिम्पल आहे. ओके, लक्षात ठेवायला सिम्पल आहे ते पॉईंट. ओके, फक्त यू हॅव टू रीड केअरफुली वाचा फक्त. देन सी 5th point, the licensee shall comply with the provisions of D&C Act 1940 and rules and thereunder. ओके, म्हणजे काय तर प्रोव्हिजन्स ज्या काही आहेत आता प्रोव्हिजन्स आपल्याला माहिती आहेत. प्रिमायसेस कशी असली पाहिजे, शेड्यूल एन आपण सगळ्यांनी इन डिटेल बघितलेलं आहे. ओके, प्रिमायसेस कशा असले पाहिजेत, देन एरिया कसा असला पाहिजे, एंट्रन्स कसा असला पाहिजे, फर्निचर अँड ॲपॅरेटस कसं असलं पाहिजे, देन जनरल प्रोव्हिजन्स काय असल्या पाहिजेत, मीन्स देअर continuous personal supervision of registered pharmacist should be there. Then pharmacist that he should be, means he clean overalls, he should be in apron like that. Then all registered records should be maintained. Then premises and fitting of that pharmacy shall be in good order and clean. Okay, सो ह्या ज्या काही जनरल रिक्वायरमेंट्स आहेत, वी हॅड सीन इन शेड्यूल एनमध्ये आपण जनरल रिक्वायरमेंट्स या बघितल्या होत्या. ओके, सो मग त्या ज्या काही जे प्रोव्हिजन्स आहेत त्या लायसन्सीने कंप्लाय केलेल्या पाहिजेत, म्हणजे काय तर सॅटिस्फाय केलेल्या असल्या पाहिजेत. देन सी 6th one इज द नो ड्रग शॅल बी सोल्ड अनलेस सच ड्रग इज परचेस्ड अंडर कॅश ऑर क्रेडिट मेमो. हा पहिल्यातला पॉईंट आहे कंडिशनमधला. म्हणजे काय तर ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांच्याकडूनच जे असे कोणी डीलर किंवा असे जे कोणी मॅन्युफॅक्चरर ज्यांच्याकडून आपण मेडिसिन्स विकत घेतो आहे, ओके, त्या सप्लायरकडून आणि त्या मॅन्युफॅक्चररकडून. ओके, आता काय होणार, मॅन्युफॅक्चरर होलसेलरला सप्लाय करतो आणि देन होलसेलर आपल्याला. सो आपण बघायचं की आपण ज्या होलसेलरकडून घेतोय तो त्याच्याकडे लायसन आहे का. ओके, लायसन आहे का त्याच्यामध्ये, म्हणजे परवाना आहे का त्याच्याकडे ते मेडिसिन विकण्यासाठी. आणि ज्या मॅन्युफॅक्चररने त्याला सप्लाय केलं त्या मॅन्युफॅक्चररकडे पण लायसन आहे का, म्हणजे मेडिसिन्स विकण्यासाठी त्याच्याकडे परवाना आहे का हे चेक करायचं. हा पॉईंट आहे. मीन्स नो ड्रग शॅल बी सोल्ड अनलेस सच ड्रग इज परचेज अंडर कॅश ऑर क्रेडिट मेमो फ्रॉम अ ड्युली लायसन डीलर ऑर अ ड्युली लायसन मॅन्युफॅक्चरर. ओके, पहिल्यांदा आपण खात्री करून घ्यायची की ह्यांच्याकडे लायसन आहे मगच आपण ड्रग विकायचा, त्याच्याशिवाय ड्रग विकायचा नाही ते. सो हिअर इज रिटन नो ड्रग शॅल बी सोल्ड अनलेस सच ड्रग इज, म्हणजे त्यांच्याकडून ज्यांच्याकडे लायसन आहे त्यांच्याकडून विकत घेऊनच मग आपण पुढे ड्रग आहे तो काय करायचा तर सोल्ड करायचा. ओके, so see these are the provisions relating to the applicable to sale of schedule X drugs. okay, so first provision आपण काय बघितली की प्रिस्क्रिप्शनवरतीच काय करायचं मेडिसिन द्यायचं आणि त्या प्रिस्क्रिप्शन दॅट शुड बी इन डुप्लिकेट आणि त्याची एक कॉपी आहे ती आपल्याकडे आपण ठेवायची आणि 2 yearsपर्यंत प्रिझर्व करायची. ओके, देन सी अनलेस अदरवाईज मीन्स प्रिस्क्रायबरने सांगितल्याशिवाय आपण मग ते मोर दॅन वन्स ड्रग काय करू शकत नाही तर डिस्पेन्स करू शकत नाही. देन सी सप्लाय जो काही आहे शेड्यूल एक्स ड्रग्सचा
that should be recorded in a register, okay, separate register bound serially page number register, okay, ते आणि त्याच्यामध्ये सेपरेट special pages should be there for each drugs. There should be separate pages for the recording shall be there. आणि मग त्या ह्याच्यामध्ये ते पर्टिक्युलर्स असले पाहिजे, डेट, नेम अँड ॲड्रेस ऑफ पर्चेसर, डेट, सिग्नेचर, देन transactions regarding schedule X drugs, that should be recorded in separate register, okay. So in that there should be details like quantities purchased, okay, with the name and address of the supplier and his license number, कोणाकडून घेतलं ते डिटेल्स. देन दॅट रेकॉर्ड ज्यांना आपण सप्लाय ह्यांना केलेलं असेल, RMPला, हॉस्पिटलला और अदर इन्स्टिट्यूशनला, ओके, दॅट शुड बी प्रिझर्व्ड फ्रॉम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाय. ते जे काही रेकॉर्ड आहेत ते 3 yearsपर्यंत प्रिझर्व करून ठेवायचे. देन ह्या ज्या प्रोव्हिजन आहेत D&C ॲक्टमध्ये, दॅट शुड बी कंप्लायड बाय लायसन्सी. देन लास्ट इज आपण आधी खात्री करून घ्यायची की ज्यांच्याकडून आपण विकत घेतो आहे, वेदर दे आर होलसेलर, दे आर मॅन्युफॅक्चरर, त्यांच्याकडे लायसन आहे का ह्याची खात्री करून घ्यायची. सो हिअर इज रिटन, नो ड्रग शॅल बी सोल्ड अनलेस सच ड्रग इज परचेस अंडर. म्हणजे काय तर अशा प्रकारे आपण कोणताही ड्रग विकायचा नाही की जो आपण आधी खात्री करून घ्यायची की हे लायसन डीलर्सच आहेत आणि मग आपण ड्रग्स आहे तो विकायचा. अनलेस सच ड्रग इज परचेस under cash or credit memo from duly licensed dealer or duly licensed manufacturer. Okay, so these are provisions relating to the sale of Schedule X drugs. Then next is supply of Schedule C drugs. आता शेड्यूल सी ड्रग्सचा जेव्हा सप्लाय करत असणार, आता शेड्यूल सी ड्रग्समध्ये तुम्हाला माहिती आहे बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्स, वॅक्सिन्स, सेरा, अँटीसेरा आर कम्स अंडर दॅट. Okay, so supply of Schedule C drugs are required to be recorded at the time of supply in a register or cash or credit memo book specially maintained for this purpose only, and under that supply should be maintained under following headings. So what are the headings in that? First, SR number, then next is date, then name and address of the purchaser, कोणाकडून विकत घेतलेले आहेत म्हणजे डिस्ट्रीब्युटरचं नाव येतं, स्टॉकिस्टचं नाव येतं, नाव आणि त्याचा ॲड्रेस. द नेम अँड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स सप्लाईड, ओके, म्हणजे नाव आणि क्वांटिटी ड्रग्सची आपल्याला किती त्याने सप्लाय केलेली आहे, किती त्याने आपल्याला दिलेली आहे, 5 boxes असतील, 10 box असतील ते. देन नेम ऑफ मॅन्युफॅक्चरर ऑफ ड्रग, त्या मॅन्युफॅक्चरिंगचं नाव, म्हणजे समजा जर आता ह्युमन मिक्सराट दिले आहे तर त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी नोवो नॉर्डिक्स, सो त्यांचं नाव येणार. देन बॅच नंबर ॲज रेकॉर्डेड ऑन इट्स लेबल, जो काही बॅच नंबर असेल त्या लेबलवरती, म्हणजे त्या मेडिसिनच्या लेबलवरती जो काय बॅच नंबर असेल तो. देन द डेट ऑफ एक्सपायरी ॲज इंडिकेटेड ऑन द लेबल, आता त्या बॉक्सवरती असते त्याची एक्सपायरी डेट जी काही असते ती बॉक्सवर लिहिलेली असते, ती काय करायची तर रेकॉर्ड करायची. अँड सिग्नेचर लास्टला, द सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर हुज सुपरविजन द सेल वॉज इफेक्टेड. मग लास्टला सिग्नेचर त्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्टची. ओके, सो हे काय आहेत, रेकॉर्ड्स आहेत. हे सगळे हे कशाशी रिलेटेड आहेत तर शेड्यूल सी ड्रग्ज आहेत, त्याच्या संबंधित हे रेकॉर्ड्स आहेत. हे रेकॉर्ड काय करायचे तर मेंटेन करायचे. ओके, अँड सी शेड्यूल सीमध्ये जे ड्रग येतात विच हॅव डेट ऑफ एक्सपायरी मार्क ऑन द लेबल शुड नॉट बी सोल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच डेट. ओके, जर एक्सपायरी झाली असेल तर ते सेल करायचे नाहीत. ओके, शेड्यूल सी ड्रग्स or drugs and their preparation specified in Schedule F sold or supplied by way of wholesale dealing or on the prescription of medical practitioners are exempt from the provisions of the above rules. Okay, so this is about the supply of Schedule C drugs. Then next we will see supplies of other drugs. आता म्हणजे कुठले की दुसरे ड्रग्स. सो ऑल ड्रग्स अदर दॅन दोज स्पेसिफाईड अबव,
म्हणजे आता आपण पहिले आपले बघितले शेड्यूल सी बघितले, देन शेड्यूल एच बघितले, शेड्यूल एक्स बघितले. आता हे सोडून जे काही दुसरे ड्रग्ज आहेत आता त्यांच्या रिलेटेड आपल्याला बघायचं आहे. सो ओके, दॅट शुड बी सप्लाइड अगेन्स्ट कॅश और क्रेडिट मेमो कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिक्युलर्स. ते आपल्याला काय करायचे आहेत, कॅश और क्रेडिट मेमोवरतीच काय करावे लागतात तर सप्लाय करावे लागतात. सो दॅट टाईम what you should write down name, address and license number. ओके, तुमचं नेम, ॲड्रेस, लायसन नंबर जो काही असेल तो. नेम अँड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्ज सप्लाइड, त्या नाव ड्रगचं अँड क्वांटिटी वॉट एवर यू आर गोइंग टू सप्लाईंग. देन सिरियल नंबर ऑफ कॅश ऑर क्रेडिट मेमो, म्हणजे त्या कॅश और क्रेडिट मेमोचा नंबर असतो. जेव्हा तुम्ही कोणतंही क्रेडिट बिल करत असता किंवा कॅशचं बिल करत असता इन अ फार्मसी, दॅट टाईम देर इज अ नंबर, वन नंबर इज कॅश मेमो अंडर और दॅट वन पर्टिक्युलर नंबर इज देअर. ओके, दॅट सॉफ्टवेअर जनरेटेड सिस्टीम, नाउडेज इट्स अ सॉफ्टवेअर जनरेटेड सिस्टीम. सो दॅट 439 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ओके, मीन्स जेव्हा वेन न्यू फायनान्शियल इयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एप्रिल, दॅट टाईम आता 1 एप्रिलला जेव्हा तुम्ही पहिलं बिल सकाळी कराल दॅट टाईम 1 नंबर शुड बी देअर, इट्स ऑटोमॅटिकली कमिंग दॅट. अँड फॉर दॅट सॉफ्टवेअर यू हॅव टू डू सेटिंग्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर. ओके, अँड दॅट नंबर इज ऑटोमॅटिकली कमिंग 1 2 सिरियली. ओके, दॅट सिरियल नंबर ऑफ कॅश और क्रेडिट मेमो should be there. And suppose if otherwise you don't have computer, then you have to do it by hand only, all these. Okay, so this is regarding supplies of other drugs. Then next is the records of purchases of drugs. Okay, so records of purchases means what? When you are a retailer, okay, then you are purchasing the drugs from the wholesaler, and when you are a wholesaler you are purchasing drugs from the manufacturer. Okay, so that records of all drugs purchased, whether intended to be sold by retail or wholesale, that should be maintained under the following headings. So in that first one is date of purchases, किती तारखेला परचेस केला आहे. then नेम अँड ॲड्रेस ऑफ द लायसन्सी फ्रॉम whom purchased, कोणत्या डिस्ट्रीब्युटरकडून तुम्ही परचेस केलेला आहे आणि त्याचा ॲड्रेस. फॉर एक्झाम्पल ब्रिज डिस्ट्रीब्युटर्स अँड इट्स ॲड्रेस दॅट इज द ॲट पोस्ट उद्यमनगर, वॉट इज डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, वॉट दॅट इज. ओके, दॅट नेम अँड ॲड्रेस ऑफ दॅट लायसन्सी. देन नेम अँड क्वांटिटी ऑफ द ड्रग अँड इट्स बॅच नंबर, ड्रग कोणता घेतलेला आहे, त्याचं नाव, त्याची क्वांटिटी किती आहे, त्याचा बॅच नंबर कोणता काय आहे. ओके, अँड नेम ऑफ मॅन्युफॅक्चरर ऑफ द ड्रग, मॅन्युफॅक्चरर जो कोणी असेल ड्रगचं त्याचं नाव. इट शुड बी कम इन अ ओके स्पेसिफिक मॅनर सिरियली. ओके, व्हर्टिकली ते सगळं काय आलं पाहिजे. मीन्स डेट, देन नेम अँड ॲड्रेस, कोणाकडून घेतलेलं आहे ते ॲट टॉपला येतं, देन डेट येते, देन मग नेम अँड क्वांटिटी, बॅच नंबर आणि मॅन्युफॅक्चरर. ओके, दॅट रेकॉर्ड्स यू शुड मेंटेन. अँड हे जे सगळे रेकॉर्ड्स आहेत यू हॅव टू कीप ॲट युअर सेल्फ. अँड नावडेज इट्स अ कम्प्युटर. ओके, एव्हरीथिंग इज कम्प्युटर जनरेटेड अँड सॉफ्टवेअर इज देअर. सो सॉफ्टवेअरमध्ये सेपरेट जे काही परचेस बिल्स असतात सो सेपरेट त्याच्यामध्ये असते परचेस क्रेडिट मेमोच्या अंडर मग ही बिल्स असतात ती करायला येतात. ते सॉफ्टवेअर जे कोणी असेल, सपोज इफ मेडविजन गोल्ड सॉफ्टवेअर इज देअर, देन बाय प्रेसिंग द F9 then it comes cash, credit, or that time you should select credit memo and then you put the name of that firm, then that number is there, cash or credit memo, then date, you have to maintain it, you have to enter that and then you can proceed further. That is the that name, quantity, drug, batch number, manufacturer, and then at the last जे काही amount होईल बिलची that you have to tally. So purchase bills including cash or credit memos should be kept as records. purchase bills असतील जी काही म्हणजे including cash or credit memo that you should be recorded as a record म्हणून ती काय करायची तर ठेवून द्यायची. Okay, so this is about the records of purchases of drugs.
Okay, so what we had seen, general conditions of license, in that dispensing and compounding of drugs. Okay, so in that what records you should maintain, that we had seen under this dispensing and compound under these following headings. Then we had seen about the sale of Schedule X and Schedule H drugs, and these questions is asked in your theory exam. Okay, sale of Schedule X drugs. Then we had seen about the supplies of Schedule C drug, then supply of other drugs, and records of purchases of drugs. Okay, so now we will stop over here. Next lecture we will continue this. Thank you. If anyone having difficulty, then ask me without any hesitation. I will clear all your doubts. Okay, thank you. Happy learning.